বিজ্ঞানের উৎকর্ষকে তুমি ডেভেলপমেন্ট বা ইনভেনশন নাম দিচ্ছ, সেটা তোমার গৌরবের কারণ মনে করছো। আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে একটু গবেষণা করো। আমি এমন অনেককে বানিয়েছি যাদের তোমাদের এই জানের প্রয়োজন নেই, তারা অনায়াসে আমি আল্লাহর কুদরতি শক্তি তাদের মধ্যে আমি প্রবেশ করিয়েছি, তাদেরকে আমি ক্ষমতা দিয়েছি, তারা মহাশূন্য ঘুরে বেড়াতে পারে। একটু বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفضل وببركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه وأهل بيته وشهداء محبته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه تعظيما له وتوقيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. محبت روازে পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি লা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি মাওলানা মুহাম্মদ হুয়াল হাবিবুল লাযী तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी. अल्लाहुम्मा सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना. अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इल्लाह. आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार.
ना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दारो दीवार नबी जी अल्लाह अल्लाह। अल्लाह बड़ा आवाज़ है अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बईदो करीब। अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देखे बईदो करीब। गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें देने वाला, अल्लाह का वो हबीब नबी जी अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इल्लाहु जिब्रील आए झोला झुलाने, लोरी दीज़ी शान। जिब्रील आए झोला झुलाने, लोरी दीज़ी शान। सो जा रहमते आलम, सो जा रहमते आलम, दो जग के सुल्तान नबी जी अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह वश्शुक्रुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाह। महामहिम रब्बुल आलमीन अहकामुल हाकिमीन अल्लाह जल्ला मजदुहुर आलिशान दरबारे पाके असंख्य अगंत शुक्रिया आदाय करছি। रब्बुल आलमीन अत्यंत दया और मेहरबानी करे आज पवित्र रबिउल आखिर शरीफेर महिमान्वित जुमाय आमादेर सकलके ऐतिह्यबाही हजरत जंगी शाल कुरैशी रहमतुल्लाहि आलैहि जामे मस्जिदे इबादते अंश नेওয়ার तौफिक दान करছেন। रब ताआला दरबारे शुक्रिया आदाय करे मोहब्बतेर आवाज़े पेश करी अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल आरबी सल्लल्लाहु आलैहि वसल्लमार पवित्र रওজায়ে रसूलेर प्रति श्रद्धा निवेदन करे सश्रद्ध सालाम निवेदन करছি। नबीर आहले बाइते अतहार, नबीर असहाब
আনসার, মুহাজিরিন, যারাই আমার প্যারা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দ্বীন হক ইসলামকে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছেন, পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, সে সকল বুজুর্গানে দ্বীন আউলিয়া কেরামের কদমে শ্রদ্ধেয় সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের এই নিষ্ঠাপূর্ণ খেদমতগুলোকে কবুল এবং মঞ্জুর করুন, আমিন। যারা জুমার বয়ান শোনার জন্য এসেছেন, যারা শুনছেন এবং যারা শোনার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিমধ্যে আছেন, সকলকে আবারও মোবারকবাদ জানাই, পুনর্বার সালামি আরজ করছি। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে নিয়ামতের মধ্যে ভরে রেখেছেন, এমন নিয়ামত দিয়েছেন যা আমরা গণনা করতে গেলে আমাদের জীবনের যে টোটাল হায়াত, যে জীবনের যে সমষ্টিকাল আছে তা ফুরিয়ে যাবে। রবের নিয়ামত গণনা শেষ হবে না। রব্বুল আলামিন আপাদমস্তক বান্দাকে সুস্থ সুন্দর জীবন দেওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন আছে সবগুলো দিয়েছেন, এবং বিপরীতে আল্লাহ চেয়েছেন বান্দা যেন আল্লাহর সাথে যুক্ত থাকে, আল্লাহ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, জুদা না হয়, পৃথক না হয়। কিন্তু বান্দার অন্তরে নানান রোগ ব্যাধি এসে পড়ে, রোগ জন্ম নেয়, আর তন্মধ্যে আন্তরিক রোগের অন্যতম একটা রোগ হচ্ছে হ্যারস, লোভ লালসা। পার্থিব সম্পদ অর্জন করা এবং জমিয়ে রাখা, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব কম। বেশিরভাগ মানুষই অর্থনৈতিকভাবে সহায় সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য, জমিয়ে রেখে স্বাবলম্বিতা পাওয়ার জন্য সেই সারাক্ষণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আর এই প্রতিযোগিতায়, এই রেসে, এই কম্পিটিশনে সেই দৌড়াতে দৌড়াতে কবে যে আল্লাহ থেকে পৃথক হয়ে গেছে সে টেরও পায়নি। একটু বড় করে বলি নাউজুবিল্লাহ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 114 খানা সূরা নাজিল করেছেন। তন্মধ্যে 102 নম্বর সূরার নাম হচ্ছে সূরাতুত তাকাসুর। এর সূচনাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, আলহাকুমুত তাকাসুর, বান্দা তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছে, দূরে সরিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ থেকে তোমাদের আকর্ষণকে বিচ্যুত করে দিয়েছে, বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আত-তাকাসুর, বেশি সম্পদ জমানোর আশা, বেশি সম্পদ জমিয়ে রাখার যে আকাঙ্ক্ষা তোমাদের হৃদয় মাঝে স্থান করে নিয়েছে, সেই বেশি পাওয়ার, বেশি প্রাপ্তির আশাটা তোমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জিকির থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছে। একটু বড় করে বলি নাউজুবিল্লাহ। রব্বুল আলামিন বলছেন, এই যে বেশি পাওয়ার আশায় তোমার দৌড় শুরু হলো, দৌড়াতে 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 হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির, বান্দারা তোমরা কবরের সাথে দেখা করে ফেলছো, কবরের মুখোমুখি হয়ে গেছো, কবরের পারে পৌঁছে গেছো। তোমার নিঃশ্বাস তোমার দেহ ত্যাগ করেছে, তুমি টেরও পাওনি, এদিকে তুমি সম্পদ অর্জনের সেই প্রতিযোগিতার মধ্যে এখনো রয়ে গেছো। একটু বড় করে বলি নাউজুবিল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন আমাদের সকলকে এখানে অতি সম্পদ জমানোর যে অপসংস্কৃতি, প্রতিযোগিতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, এটাকে আল্লাহ নিন্দা করেছেন। রব তাআলা বলেছেন, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সেটাই তোমরা গ্রহণ করো, এবং তোমরা জেনে রাখো, ওয়ালামু আন্নামাল হায়াতুদ দুনিয়া লাইবুন ওয়া লাহবুন ওয়া যিনাতুন, নিশ্চয়ই এই যে পার্থিব জিন্দেগি, পার্থিব জীবন তোমরা পেয়েছো, এটি হচ্ছে শুধু খেলতামাশা। লাইবুন ওয়া লাহবুন ওয়া যিনাতুন, একটা চাকচিক্য। ওয়া তাফাখুরুন বাইনাকুম ওয়া তাকাসুরুন ফিল আমওয়ালি ওয়াল আওলাদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যে তোমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে গর্ব করছো, অহংকার করছো, আর সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি বেশি হওয়াকে নিয়ে তোমরা একে অপরের মধ্যে
প্রতিযোগিতা করছো, এই বিষয়গুলোকে তোমরা মনে করছো আমরা অনেক কিছু অর্জন করে ফেলেছি, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন না না বান্দা, জেনে রাখো এই যে তোমাদের অবস্থা কামাসালি গায়সিন আজাবাল কুফার নাবাতুহু সুম্মা ইয়াহিজু ফাতারাহু মুসফাররান সুম্মা ইয়াকুনু হুতামান ওয়া ফিল আখিরাতি আযাবুন শাদীদ ওয়া মাগফিরাতুম মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ান ওয়া মাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। সূরা হাদীদের 20 নম্বর আয়াতে পাক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, যেভাবে বৃষ্টিধারা আসমান থেকে বের হয়, আসমান থেকে ঝরে পড়ে আর নিচের সবজিকে উৎপন্ন করে, এদিকে কিষান যারা আছে কৃষকের কাছে সেটা অনেক ভালো অনুভব হয়, কিন্তু দেখা যায় এরপরে ওই সবজিগুলো শুকিয়ে যায়, সেগুলো হলুদ বর্ণ ধারণ করে পচা শুরু করে, কিন্তু মনে করেছিল যে এবার ফসল হবে, ভালো হবে, বাম্পার ফলন হবে, কিন্তু তাদের সেই শস্য শ্যামল জমিনে যে ফসল উৎপন্ন হওয়ার কথা সেই ফসলগুলো একে একে নষ্ট হতে থাকে আর তারা নীরব দর্শকের মতো চেয়ে থাকে। তোমরাও যে তোমাদের ধন সম্পদ জমাচ্ছ, মনে করছে এটা একদিন বড় কাজে এসে যাবে, একদিন তোমার জন্য বড় স্বাবলম্বিতা, স্বচ্ছতা তোমার জীবনের সম্মান বয়ে আনবে, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন মনে রেখো এই ধন সম্পদ একদিন তুমি চোখের সামনে রেখে বিদায় নিতে হবে। ওই বিদায় বেলার কথা তুমি মনে রাখো, এই সম্পদ যে তুমি জমাচ্ছ, জোগাড় করছো, ওই সম্পদ তোমার চোখের সামনেই পড়ে থাকবে আর সম্পদ থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে কবরের দিকে রওনা করে দেওয়া হবে। একটু বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। এই কুদরতি ব্যবস্থাপনা করেছেন কে? আমি আপনি গাফেল হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আল্লাহর দরবারে আমার আপনার গতিবিধির হিসাব আছে কিনা? আমি আপনার আচরণ বিধির হিসাব আল্লাহর নজরের সামনে আছে কিনা? আছে। তো রব্বুল আলামিন বলছেন বান্দা মনে রেখো ওয়াফিল আখিরাতি আযাবুন শাদীদ, আমি আল্লাহ থেকে যে গাফেল হয়ে যাচ্ছ এর কারণে কিয়ামতের ময়দান যখন কায়েম হবে আখিরাতে তোমাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। ওয়া মাগফিরাতুম মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ানুন, এবং এটাও জেনে রাখো যদি ক্ষমা করার কেউ থাকে, রাজি হওয়ার কেউ থাকে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। যেই দুনিয়া তুমি দেখছো ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর, তোমার পার্থিব যে জীবন তুমি উপভোগ করছো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন এটা হচ্ছে ধোকার সামগ্রী। এখানে যা দেখছো তা আসল নয়, তোমাকে আসল ঠিকানায় পৌঁছতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রে এসেছো, তুমি বেঁচে বেঁচে চলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নারাজ হয় এমন কোনো আচরণ করিও না, কারণ তোমাকে মনে রাখতে হবে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর কাছে ফেরত চলে যাব। একটু বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন সূরা মুনাফিকুনের 9 নম্বর আয়াতে পাকে আরো স্পষ্ট করে বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে মুমিনগণ, লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম ওয়ালা আওলাদুকুম আন যিকরিল্লাহ, তোমাদেরকে যেন তোমাদের ধন সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি আল্লাহর জিকির থেকে, আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়। ওয়ামাই ইয়াফআল যালিকা, আর যে এমন আচরণ করবে আল্লাহ থেকে অমনোযোগী হয়ে যাবে, গাফেল হয়ে যাবে। তোমরা ভাবছো তোমরা সাকসেসফুল হয়েছো, বিশাল সম্পদের পাহাড় গড়েছো, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন ওয়ামাই ইয়াফআল যালিকা ফাউলাইকা হুমুল খাসিরুন, যারা এমন আচরণ জীবনে গ্রহণ করবে আমি আল্লাহ বলছি তারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। একটু বড় করে বলি নাউজুবিল্লাহ। কিসের মধ্যে রয়েছে? ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। বান্দা বলে কই ক্ষতি তো আমরা দেখছি না। আগেরকার যুগের জীবনযাত্রা যদি দেখি, সেখানে হয়তো মানুষের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল না। আজ তো মানুষ এগোতে এগোতে অনেক উপরের দিকে চলে গেছে। আজ বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, বান্দা কোনো ধরনের সাহারা ছাড়া, কোনো মাধ্যম ছাড়া শূন্যের মধ্যে যাত্রা করছে কিনা? মানুষ
বিমানে করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে, জমিনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নাই। বান্দা বড় বড় সমুদ্র তার বুক চিরে এক গন্তব্য থেকে আরেক গন্তব্যে বড় বড় জাহাজ নিয়ে সফর করছে। বান্দা স্পিড থেকে স্পিড, হাই স্পিডের যানবাহনে চড়ে দীর্ঘ পথ কম সময়ের মধ্যে পাড়ি দিচ্ছে। বলা হচ্ছে বুলেট ট্রেন, বলা হচ্ছে হাই স্পিড ট্রেন, বিভিন্ন ধরনের মেট্রো রেল, বিভিন্ন রেলের আমরা আজকে কনসেপ্ট পাচ্ছি যেগুলো সাধারণ যানবাহনের চেয়ে গতি বেশি, অতি দ্রুত গতি সম্পন্ন এই মাধ্যমগুলো বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। আজ মানুষ সামান্য জমিনে বেশি ফলন ফলানোর উপায় জেনে গেছে। আজ বাজারে কোনো কিছুর ঘাটতি নেই। আজ প্রতিটি এরিয়াতে, প্রতিটি এলাকায় এলাকায় বড় বড় টাওয়ার হচ্ছে, বড় বড় দালান হচ্ছে। মানুষ একটু আনন্দের জন্য, একটু শান্তির জন্য দেখা যায় আজ শুধু ফ্যানের বাতাসে সীমিত নয়, আজ আর্টিফিশিয়াল এসিরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তো জীবনযাত্রার মান কমতে তো দেখিনি, যেদিকে দেখি বলে মানুষ তো সফল হয়ে গেছে, মানুষ তো উন্নতির দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ বলছেন উলাইকা হুমুল খাসিরুন, তারা ক্ষতির মধ্যে আছে। তাহলে বোঝা গেল কি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে সূরা আসরের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ বলছেন ওয়াল আসর, শপথ সময়ের, ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। তবে ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপরে ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমার আল্লাহ বলছেন তারা ক্ষতির মধ্যে নাই, তারা সফলতার মধ্যে রয়েছে। একটু বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। বান্দার বিবেক অ্যাকসেপ্ট করে না যে আগে ভালো চিকিৎসা ছিল না, ভালো পড়াশোনা করার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না, আগে মানুষের কাছে অর্থনৈতিক সংকট ছিল, আগে মানুষ যা ইচ্ছে তাই করতে পারতো না, এখন তো মানুষের কাছে সবই আছে। তাহলে তো আমরা যেদিকে চোখ দেই উন্নতি আর উন্নতি দেখি, মেগা প্রকল্প দেখি, ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন ডেভেলপিং কান্ট্রি থেকে ডেভেলপড কান্ট্রি হয়ে গেছে, এমন আমরা উপাধি শুনতে পাচ্ছি। তো মানুষ তো আজ পেছনে নেই, মানুষ বড় এগিয়ে গেছে, তারপরে কি ক্ষতিতে আছে? তাহলে বোঝা গেছে আমি আপনি যেটাকে এগিয়ে যাওয়া বোঝাচ্ছি সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এগিয়ে যাওয়া নয়। কনসেপ্টটা কি বলছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, বান্দা আমি তোমাকে মানুষ বানিয়েছি। একটু বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, আমি তোমাদেরকে মানুষ বানিয়েছি। তাহলে মানুষ হওয়া আর অন্যান্য পশু পাখি হওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে কিনা, পার্থক্য আছে কিনা? আছে। তা আমরা বলছি শূন্যের মধ্যে উড়ে যাওয়া এটা উন্নতি, কিন্তু আমরা অন্যান্য পশু পাখির দিকে যদি দেখি, পাখিরা শূন্যের মধ্যে উড়ে না। কথা বলেন, পাখিরা শূন্যের মধ্যে উড়ে কিনা? উড়ে। তাহলে শূন্যে চলে যাওয়া মানে উন্নতি নয়। পশুও পাখিও শূন্যে উঠতে পারে, মানুষও শূন্যে উড়া শিখেছে, জেনেছে, আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়েছে সেটা প্রয়োগ করেছে। কিন্তু বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে পার্থক্য হয়েছে নাকি সমান সমান? পাখিও উঠছে, মানুষও উঠছে, মানুষ জানের মাধ্যমে উঠছে আর পাখিও উঠছে। তাহলে এই উড়ে যাওয়া, শূন্যের মধ্যে চলে যাওয়া, এটা ইনসানিয়ত নয়, এটা হাইওয়ানিয়তের মধ্যেও আছে। খাবার গ্রহণ করা, পানি পান করা, এটা মানুষের মধ্যে যেমন আছে পশু পাখির মধ্যে আছে কিনা? আছে। কোনো বাসস্থানে থাকা, নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করা, পাখিরাও আমরা দেখি তারা বাসা তৈরি করে। পশু পাখির জন্য আলাদা করে চিড়িয়াখানাগুলোতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাহলে নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করা আর মানুষ নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করা, এটা তফাৎ হয়নি, কারণ পশু পাখির জন্য আলাদা ব্যবস্থাপনা আছে, মানুষের জন্য আছে। তাহলে একটা ছাউনিতে নিচে থাকা কিংবা বাসায় থাকা, এটা অন্যান্য পশু পাখির মধ্যেও আছে। এখানে ইনসানিয়তের তামিজ হয়নি। বলা হচ্ছে সমুদ্র চিরে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি মৎস্যকুল নিয়ে একটু পড়াশোনা করি, বড় বড় বিশাল বিশাল
দেহর বিশিষ্ট মাছ আমাদের এই জল রাশির মধ্যে, এই পানির মধ্যে আছে কিনা, এবং সেগুলো মুহূর্তের মধ্যে বড় বড় জাহাজকে অতিক্রম করে চলে যেতে পারে। এত হাই স্পিড আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের গতির মধ্যে দান করেছেন। একটু বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। তাহলে সমুদ্র চিরে চলে যাওয়া এটা ইনসানিয়ত নয়, এখানে হাইওয়ানিয়তও শামিল আছে। হাইওয়ানরাও, মৎস্যকুলরাও এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলে যেতে পারে। মানুষ যানের মাধ্যমে, জাহাজের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে, শূন্য দিকে চলে যাচ্ছে। আর আমরা দেখতে পাই যে অনেক মানুষ দালানের একেবারে টপ ফ্লোরে চলে যাচ্ছে লিফটের মাধ্যমে। এমন অনেক ছোট ছোট কীট পতঙ্গ আছে যেগুলো লিফটের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু 10 তলা বিল্ডিংও গিয়ে মানুষের পরিবেশের সাথে তারা মিশে যাচ্ছে। ছোট্ট ছোট্ট কীট সেগুলো কিন্তু সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে। তাহলে উপরে চলে যাওয়াটা ইনসানিয়ত নয়, এটা হাইওয়ানের মধ্যেও আছে। ইনসানিয়ত বিষয়টা কি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, বান্দা শোনো, বিজ্ঞানের উৎকর্ষকে তুমি ডেভেলপমেন্ট বা ইনভেনশন নাম দিচ্ছ, সেটা তোমার গৌরবের কারণ মনে করছো। আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে একটু গবেষণা করো। আমি এমন অনেককে বানিয়েছি যাদের তোমাদের এই জানের প্রয়োজন নেই, তারা অনায়াসে আমি আল্লাহর কুদরতি শক্তি তাদের মধ্যে আমি প্রবেশ করিয়েছি, তাদেরকে আমি ক্ষমতা দিয়েছি, তারা মহাশূন্য ঘুরে বেড়াতে পারে। একটু বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন বিষয়টা কি? ইনসানিয়ত আর হাইওয়ানিয়তের মধ্যে পার্থক্যটা কি? আল্লাহ বলছেন, ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমান দিয়েছি এবং আমার রাসূলের সুন্নাহ দান করেছি। এই দুটো যারা গ্রহণ করেছে তারাই কেবল হাইওয়ানিয়ত থেকে পার্থক্য হয়ে ইনসানিয়তের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করবে। একটু বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ হাইওয়ানদের জন্য, পশু পাখির জন্য শরীয়ত দেয়া হয়নি। শরীয়ত দেয়া হয়েছে কাদের জন্য? মানুষের জন্য। কাদের জন্য? মানুষের জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম ওয়ালা আওলাদুকুম আন যিকরিল্লাহ, তোমাদেরকে তোমাদের ধন সম্পদ, তোমাদের প্রাচুর্য এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি যেন আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করে না দেয়। আর যারা এমন আচরণ করবে, আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, আল্লাহ বলছেন সে সমাজে যতই বড় পজিশনে থাকুক না কেন, যত সম্মানের আসন সে দাবি করুক না কেন, অধিকার করুক না কেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যে আমার থেকে দূরে সরে গেছে, সে নিশ্চয়ই ক্ষতির মধ্যে প্রবেশ করেছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে পাক, সহিহ বুখারী শরীফের 6514 নম্বর হাদিস, সহিহ মুসলিম শরীফের 2960 নম্বর হাদিসে পাক, আমার প্যারা রাসূল ইরশাদ করেছেন, ইয়াতবাউল মাইয়িতা সালাসাতুন আহলুহু ওয়া মালুহু ওয়া আমালুহু। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, বান্দা যখন মারা যায় তখন তার সাথে 3টা জিনিস যায়। কয়টা জিনিস? বান্দা যখন মারা যায় তাকে কবরে দাফন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, এখন তার সাথে সাথে কয়টা জিনিস যায়? 3টা। নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আহলুহু ওয়া মালুহু ওয়া আমালুহু। 1 নম্বরে হচ্ছে তার স্বজনেরা, তার পরিবার পরিজন। 2 নম্বরে ওয়া মালুহু, তার সহায় সম্পদ। 3 নম্বরে হচ্ছে ওয়া আমালুহু, তার আমল, যে আমল সে আগামী জীবনের জন্য পাঠিয়েছে, প্রেরণ করেছে, অর্জন করেছে, সে আমলগুলো তার সাথে কবরের পার পর্যন্ত যায়। আল্লাহর হাবিব বলছেন, ফায়ারজিউ ইসনান, 2টা বিষয় তাকে রেখে চলে আসে। ফায়ারজিউ ইসনানে, 2টা বিষয় তাকে রেখে চলে আসে। ওয়ায়াবকা ওয়াহিদুন, আর একটা থেকে যায়। আমার রাসূল বলছেন, ইয়ারজিউ আহলুহু ওয়া মালুহু, তার স্বজনেরা এবং তার সহায় সম্পদ তাকে একা রেখে তারা ফেরত চলে আসে। কি বলেন? এত আদরের মানুষ, এত সোহাগের মানুষ, এত পছন্দের মানুষ, যাকে ছাড়া রাতের বেলা সন্তানের ঘুম হতো না, স্বামী তার কামরায় স্বামীর উপস্থিতি, স্ত্রী তার কামরায় স্বামীর উপস্থিতি না হলে সারা রাত ঘুমোতে পারতো না,
মা এবং বাবা সন্তানের উপস্থিতি না থাকলে অস্থিরতায় পুরো রাত কাটিয়ে দিত। আজ সেই মা দূর থেকে চেয়ে আছে, সেই স্ত্রী দূর থেকে চেয়ে আছে, আর বাবা, নিজের সন্তান, নিজের আপনজন, এরা সবাই কবরের পারে গিয়েছে। ওই মাইয়াত বড় অসহায়, ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে তাকে রাখা হবে। তার পাশে শোয়ার জন্য কেউ রাজি আছে? কথা বলেন, কেউ কি তার পাশে থাকার জন্য, তার পাশে শোবার জন্য কি রাজি আছে? নাই। নবী মুস্তাফা বলছেন, আজ কিসের সম্পদের পাহাড় গড়ছো? আজ কি যশ খ্যাতির পেছনে পড়ে আছো? কি স্বজনদের জন্য তুমি অস্থির হয়ে আছো? একবার নিজেকে দেখো, নিজেকে ভাবো। ওলামায়ে কেরাম বলছেন যে একজন মানুষ যদি এটা ভাবতে চায়, জানতে চায় যে তার মৃত্যুর পরে পৃথিবী তার সাথে কেমন আচরণ করবে, তার মৃত্যুর পরে পৃথিবী তার সাথে কেমন আচরণ করবে, সে যেন যারা মারা গেছে তাদের জীবনটা একটু গবেষণা করে। তাদেরকে নিয়ে গিয়েছে কবরের পারে, ঘরের মধ্যে অনেক কেঁদেছে, জানাজার মাঠেও কেঁদেছে, দোয়াতেও কেঁদেছে, কিন্তু ওই বান্দাকে একাই রেখে সবাই ফেরত চলে এসেছে। সেখানে কি থাকবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাবিব বলছেন, ইয়ারজিউ আহলুহু ওয়া মালুহু ওয়া ইয়াবকা আমালুহু। বান্দার পরিবার পরিজন, নিজের তার সহায় সম্পদ চলে আসবে, আর ওয়া ইয়াবকা আমালুহু, তার আমলই কেবল তার সাথে কবরের মধ্যে রয়ে যাবে। একটু বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজ জীবনকে নিয়ে যদি আমরা গবেষণা করি, আমরা তো রেসের মধ্যে আছি যে আমি আপনি সন্তানদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য, নিজেকে একটু ভালো পজিশনে নেয়ার জন্য, সেট করার জন্য সেটিং এর কাজে লেগে আছি। আজ নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ের পরও অনেকে ওভারটাইম করে, এমনও আছে কিনা? আছে। কেন? আমি যদি বেশি সময় আমার কোম্পানিকে দিই তাহলে আমাকে অর্থ বেশি দেওয়া হবে, আমাকে মূল্যায়ন করা হবে। আমি যদি আমার ব্যবসার নির্দিষ্ট সময়ের চেয়েও বেশি সময় দেই, বেশি বিবেক ব্যবহার করি, বেশি বুদ্ধি খাটাই, বেশি সময় যদি আমি আত্মনিয়োগ করি, তাহলে আমার মুনাফা বেশি হবে। এটার আশায় নিজের সুখ ছেড়ে, আরাম ছেড়ে বেশি সময় সম্পদ উপার্জনে খরচ করেন এমন অনেক মানুষ আমাদের সমাজে আছে কিনা? আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চেয়েছেন আমাদের কাছে কি? বান্দা, 5 বার তোমাকে ডাকছে হাইয়া আলাস সালাহ বলে, তোমাকে ডাকছে হাইয়া আলাল ফালাহ বলে। পুরো 24 ঘন্টার মধ্যে আমি চাই তুমি 40 থেকে 60 মিনিট আমি আল্লাহর জন্য বরাদ্দ করবে। আমি তোমাকে এতগুলো নিয়ামত দিয়েছি, তোমার যে কর্মের হাত, তোমার যে মেধা বিবেক, তোমার যে শ্বাস প্রশ্বাস, তোমার যে দেহ, তোমার শরীরের বিচরণ, এই যে স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখা, সুন্দর রাখা, ভালো রাখা, সবগুলো কার ফয়সালা? রব্বুল আলামিনের ফয়সালায় আমাকে এতগুলো নিয়ামত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ওই 1 ঘন্টা বা 40 মিনিট রবের জন্য ব্যবহার করার জন্য, বের করে নেওয়ার জন্য আমরা কতটুকু আগ্রহী হয়েছি? আল্লাহ বলছেন আল হাকুমুত তাকাসুর। সম্পদের জন্য তো আপন জন থেকে দূরে সরে গেছো, চলে গেছো। অনেকেই দেশ স্বদেশ ছেড়ে প্রবাসও পাড়ি জমিয়েছে, আছে কিনা? মকসদ কি? আমার জীবন মান উন্নয়ন হবে, আমি একটু অর্থ বেশি পাবো। বাংলাদেশি টাকার চেয়ে বিদেশের টাকার দাম, মূল্যমান কম নাকি বেশি? বেশি। বলছে এখানকার 1 টাকা কামানোর চেয়ে আমি বিদেশি 1 টাকা যদি কামাতে পারে তাহলে 1-এ 20 হবে, 30 হবে, 40 হবে, কখনো 100 টাকা পার হয়ে যাবে। এই টাকা যখন আমি আমার দেশে পাঠাবো, আমার সন্তান, পরিবার পরিজনের জীবন মান আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়ে যাবে। এই যে প্রি প্ল্যান করে আমরা অগ্রসর হচ্ছি সেটিং এর জন্য, না খেয়ে না ঘুমিয়ে সারা জীবন আমরা কাটিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু যখন এই প্রাণ পাখি অন্তর থেকে, শরীর থেকে বের হয়ে চলে যায়, আর ফেরত আসার সুযোগ আছে? আর কোনো আমল করার সুযোগ নেই। বান্দা অসহায় হয়ে যায়, তার পরনের কাপড় খুলে নেওয়া হচ্ছে, বাধা দিতে পারে না। তাকে গোসল দেয়া হচ্ছে, নিজের গোসল নিজে করতে পারে না।
তার এক পাশ থেকে ওপাশ ঘোরাচ্ছে, সে বাধা দিতে পারে না, নিজেও ঘুরতে পারে না। তার পরনের সব কাপড় তার থেকে খুলে নিয়ে একেবারে ধবধবে সাদা কাপড়, যে কাপড়ে কোনো প্রিন্ট নাই, কোনো চাকচিক্য নেই, কোনো এমব্রয়ডারি নেই, কোনো ধরনের সৌন্দর্য নেই, একেবারে আগা গোড়া তিনটি কাপড়, কোনো সেলাই পর্যন্ত নেই। টান দিলেই তার শরীর থেকে পৃথক হয়ে যাবে। এত অসহায় অবস্থায় বান্দার পুরো শরীর থেকে তার কাপড়গুলোকে খুলে নিল, বান্দা দিতে পারে না, বাধা দিতে পারেনি। নিজে নিজে তার জানাজায় সে যেতে পারে না, তাকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কবরের পার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো। এখন নিজের আসল ঘরেও সে নিজেকে একা একা প্রবেশ করতে পারে? সেই মুহূর্ত স্বজনেরা সবাই মিলে তাকে কবরের মধ্যে শোয়াইয়ে দিল, আর তার কাফনের গিট খুলে দেয়া হলো। মাথার দিকে যে গিট ছিল সেটা খুলে দেয়া হলো, তারপর চেহারাকে কেবলামুখী করে দেয়া হলো। এখনই বান্দা গিয়ে সেট হয়েছে। সারাটা জীবন সে সেট হওয়ার জন্য পাগলের মতো দৌড়িয়েছে, কিন্তু যখনই কবরের মধ্যে রেখে তার চেহারাকে কেবলার দিকে মুখ করে দেয়া হলো, এখন বান্দাকে লেসন দেয়া হলো, বান্দা তোমার আসল নজর থাকবে, আসল দৃষ্টি থাকবে রব্বে কাবার দিকে, রব্বুল আলামিন কাবার মালিকের দিকে। তোমাকে কবরও এই মেসেজটা দেয়া হচ্ছে যে তোমার চেহারা থাকবে রবের কাবার দিকে, তুমি চেয়ে থাকবে আল্লাহর দিকে, আল্লাহর দিকে নজর করবে। তোমার জীবনের প্রতিটি গতিবিধি নির্ণীত হবে কার হুকুমে? আল্লাহর হুকুমে। রব্বুল আলামিন বলছেন, বান্দা দৌড়াচ্ছ, অসুবিধা নাই। আল্লাহ নিজেই স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, কাল্লা সাউফা তা'লামুন, তুমি খুব শীঘ্রই জানতে পারবে। সুম্মা কাল্লা সাউফা তা'লামুন, হ্যাঁ হ্যাঁ খুব শীঘ্রই তুমি দেখতে পারবে, জানতে পারবে। কাল্লা লাউ তা'লামুন ইলমাল ইয়াকিন, আমার আল্লাহ বলছেন, হ্যাঁ তুমি একেবারে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষদর্শী হবে। তোমার পরিণতি কি হবে? লা তারাউন্নাল জাহিম, আমার বিরোধিতা করেছো, তোমার জন্য আমি জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি, এটা গোপন করব না। লা তারাউন্নাল জাহিম, তুমি ওই জাহান্নামকে সচক্ষে দেখতে পাবে। সুম্মা লা তারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকিন, আইনে ইয়াকিন, এখানে কোনো সন্দেহ নাই, নিশ্চয় নিশ্চয় তুমি জাহান্নামের মুখোমুখি হবে। মনে রেখো, সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াউমা ইযিন আনিন নাঈম, রব্বুল আলামিন বলছেন নিশ্চয়ই জেনে রাখো আমি আল্লাহ যা তোমাকে নিয়ামত দিয়েছি, মনে করেছো তোমাকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি, মনে করেছো অনর্থক আমার নিয়ামত ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছি? না না, সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াউমা ইযিন আনিন নাঈম, সেই কিয়ামতের ময়দানে আমি তোমার প্রতিটি দেয়া প্রাপ্ত সকল নিয়ামতের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করব। জিজ্ঞাসিত হতে হবে রবের দরবারে। এখন একটু নিজেকে রিচেক করার প্রয়োজন হয়েছে, আমরা কি জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত আছি? যদি না থাকি এখনো সময় আছে। তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা, রবের দরবারে একেবারে নিষ্ঠার সাথে খালেস নিয়তে তওবা করতে হবে। আমার আল্লাহ বলছেন, বান্দা যখন তওবা করে ফেরত আসে, আমি আল্লাহ হারানো মা, হারানো সন্তান হারা মা যখন তার সন্তানকে ফিরে পায়, হাদিসে পাকে সহিহ বুখারীর রওয়ায়াত, নবী মুস্তাফা বলছেন, কোন মুসাফির যখন ধুধু মরুভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হয়, সে কোথাও গাছের নিচে বিশ্রাম করছে, এমত অবস্থায় তার যে রসদ ছিল, যে খাবার ছিল, যে পাথিয়ে ছিল এবং তার যে সওয়ারি ছিল, তার যে উট বা ঘোড়া ছিল, সেটা যখন ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পায় না, বড় বিচলিত হয়ে যায়, অস্থির হয়ে যায়। বান্দা কাঁদতে থাকে এবং নিশ্চিত জেনে রাখে, যখন পান করার কোনো পানি নেই, খাওয়ার জন্য যখন খাবার নেই, দৌড়ে অন্য কোথাও গন্তব্যে যাওয়ার জন্য কোনো বাহন নেই, তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নাই, আমাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। এরপরে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বান্দার চোখে ঘুম নেমে আসে, আবার চোখ মেলতে দেখে তার ওই রসদ সহ আবার সেই বাহন তার সামনে উপস্থিত হয়ে আছে। তখন বান্দা এত বেশি
খুশি হয়ে যায়, খুশির অতিশয্যে সে বলতে থাকে, আল্লাহ তুমি আমার রব নও, আমি তোমার রব। অর্থাৎ বান্দার মুখের ভাষা পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে যায়, এত বেশি খুশি হয় সে কি বলেছে কি বলছে সেটার হোশ জ্ঞান পর্যন্ত সে হারিয়ে বসে, এত বেশি খুশি হয়ে গেছে, কারণ নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে, নিশ্চিত মৃত্যুর কোল থেকে বেঁচে গেছে। আমার প্যারা রসুল বলছেন, ওই সামান হারা পথিকের চেয়েও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন কোনো গুনাহগার বান্দা আল্লাহর দিকে ফেরত চলে আসে, আমার আল্লাহ তার চেয়েও বেশি খুশি হয়ে যায়। আমাদের জন্য শিক্ষা, অপরাধ অনেক করেছি, কিন্তু এই অপরাধ যেন বারবার না হয়। আজ আমাদের এই পরিবর্তন আনতে হবে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে, সোহবতের মাধ্যমে এই পরিবর্তনটা আসবে। নেক বান্দাদের সাথে আমাদের কানেকশন মজবুত করতে হবে। ওলি আল্লাহ যারা এই দুনিয়াতে এসেছেন তারা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে তোমরা বান্দারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে যদি যেতে চাও, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা নেক সোহবতের সাথী হয়ে যাও। একটু বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে সূরা তাওবার 119 নম্বর আয়াতে বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন, হে মুমিনগণ তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, আল্লাহকে ভয় করো, ঈমান এনেছো আমল করো, পাশাপাশি ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন, তোমরা সত্যপন্থীদের সাথে বন্ধুত্ব করে নাও। একটু বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। আমরা বলছি যে সত্যপন্থীদের সোহবতে যাওয়া এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অর্ডার, নির্দেশ। কারণ আমরা সকলেই জানি ইহদিনাস সিরাতে মুস্তাকিমের যে তাফসীর আল্লাহ নিজেই করেছেন, পরের আয়াতে বলেছেন সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম। আয় আল্লাহ ওই পথে আমাদেরকে পরিচালিত করো। এই পথটা নতুন পথ নয়, আগেও অনেকে এই পথে চলেছেন, আর যারা এই পথে এসে তোমাকে রাজি করেছেন, তুমি আল্লাহ তাদেরকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করেছো। একটু বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। সিরাতে মুস্তাকিম নতুন পথ তৈরি করার নাম নয়, বরঞ্চ আল্লাহর দেয়া সেই পথে যারা চলেছেন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার নাম। তারা কারা? পবিত্র কোরআন যদি আমরা দেখি, সূরা নিসার 69 নম্বর আয়াতে পাক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, ওয়া মান ইউতিইল্লাহা ওয়ার রাসূলা, যারা আল্লাহর আনুগত্য করেছে এবং রাসূলের আনুগত্য করেছে, ফাউলাইকা মাআল্লাযীনা আনআমাল্লাহু আলাইহিম, তারা হচ্ছেন সেসব বান্দা যাদেরকে আল্লাহ নেয়ামতে ভূষিত করেছেন। তারা কারা? মিনান নাবিয়্যিন ওয়াস সিদ্দিকিন ওয়াস শুহাদাই ওয়াস সালিহিন, তারা হচ্ছেন নবীগণ, তারা হচ্ছেন নবীর সাথী সাহাবায়ে কেরাম সিদ্দিকগণ, তারা হচ্ছেন শুহাদা, আল্লাহর রাস্তায় নিজের প্রাণ উৎসর্গকারী সেই পবিত্র আত্মাগণ, শাহাদাত বরণকারী শহীদগণ। 4 নম্বরে আল্লাহ বলছেন ওয়াস সালিহিন, আর তারা হচ্ছেন নেককার আউলিয়া আল্লাহ, আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর দোস্ত। একটু বড় করে বলে সুবহানাল্লাহ। এবং বলছেন ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফিকা, তাদের সাথে সম্পর্ক গড়া মানে শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব করে নেয়া। আমরা জানি সোহবত দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে নেক সোহবত আর একটা হচ্ছে বদ সোহবত। নেক সোহবত মানে সৎসঙ্গ, কি সৎসঙ্গ, আর বদ সোহবত মানে অসৎসঙ্গ। তা আমরা সকলেই তো জানি সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। ভালো সম্পর্কের সাথে সঙ্গে যদি আমি থাকি, সোহবতে যদি থাকি, তাহলে আমি জান্নাতি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। আর যদি বদ খাসলতওয়ালা, যাদের চরিত্র বিকৃত, যারা নষ্ট হয়ে গেছে, এমন অসৎ ব্যক্তির সাথে যদি কেউ বন্ধুত্ব করে, তাহলে তার বাঁচার বা পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় থাকবে না। এবং আমরা জানি এই দুনিয়াতে যারা বড় বড় আলেম ওলামা হয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছেন আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলছেন, তোমরা খারাপ বন্ধু থেকে দূরে থাকো, কেননা খারাপ বন্ধু বিষাক্ত সর্প হতেও মারাত্মক।
কারণ বিষাক্ত সর্প দংশন করবে, এতে শুধুমাত্র তোমার প্রাণ হরণ হবে, তোমার জীবন যাবে, কিন্তু একজন খারাপ বন্ধু তোমার ঈমানকে ধ্বংস করে দেবে। তাহলে জীবনের চেয়েও ঈমানের মূল্য কম নাকি বেশি? সাহাবায়ে কেরাম যে আত্ম উৎসর্গ করেছেন, শাহাদাত বরণ করেছেন, পেছনে কারণ কি ছিল? ঈমানের জন্য। কিসের জন্য? ঈমানের জন্য। তারা জীবনের পরোয়া করেননি, জীবন দিয়ে দিয়েছেন, তারপরও কেউ তাদের ঈমান নষ্ট করতে পারে নাই। তো বলছেন আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলছেন, যদি খারাপ সম্পর্কে তোমরা থাকো, এতে শুধু জীবন নয় বরঞ্চ তোমার ঈমানও হারা হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন, আমিন। পরিশেষে এতটুকুই বলবো, ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যার মাযহাবের আমরা অনুসারী, তিনি বলছেন লাউলা সানাতানে লাহালাকা নুমান, আমি যদি 2 বছর না পেতাম তাহলে আমি নোমান অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতাম। কয় বছর? 2 বছর। বলছেন আমি যদি এই 2 বছর আমার জীবনে সৎসঙ্গে কাটাতে না পারতাম তাহলে আমার জীবনটা বৃথা হয়ে যেত, বিফল হয়ে যেত, ধ্বংস হয়ে যেত। সেই 2 বছর কি? তিনি বলছেন যেই 2 বছরের কথা আমি বলছি সেটা হচ্ছে হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আমি ওনার সোহবতে গিয়েছিলাম, ইলমে জাহের তো আমি অর্জন করেছি, তার সোহবতে গিয়ে আমি সত্যিকার আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছি। একটু বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এবং দেখা যায় মাওলানা রুমি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া বেহতরসদ সালাতাত বেরিয়া। বলছেন রিয়াবিহীন 100 বছর ইবাদত করার চেয়ে কোন আল্লাহওয়ালার বৈঠকে 1 মুহূর্ত বসা, আল্লাহওয়ালার সোহবতে 1 মুহূর্ত নিজেকে জড়াতে পারা, এটা বান্দার জীবনের জন্য অনেক উত্তম। একটু বড় করে বলি সুবহানাল্লাহ। কারণ আপনার এই ইবাদত আপনি করছেন রবের উপরে ভরসা রেখে আমরা করছি, তারপরও আমার ইবাদত প্রত্যাখ্যাত, আমার ইবাদত রিজেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যখন আল্লাহর মাহবুব বান্দার সাথে আমার বৈঠক হবে, ওনার সাথে কার সম্পর্ক? আল্লাহর সম্পর্ক। যাদেরকে আল্লাহ নিজে আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর ওলিগণ বলে যাদেরকে আল্লাহ নিসবত করেছেন, তাদের সাথে যখন আমাদের বৈঠক হবে, তখন প্রতিটা জিকির, প্রতিটি দোয়া রবের দরবারে কবুল হয়ে যাবে। রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে জীবনে শুধু অর্থ সম্পদের লিপ্সায় পড়ে না থেকে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য যেন সচেষ্ট থাকার তৌফিক দান করেন। সবাই বলে আমিন। এই সম্পদ আমি চোখের সামনে দেখতেই থাকবো, রয়ে যাবে। আমার বিদায়ের সাথে সাথে মালিকানা পরিবর্তন হয়ে যাবে। আত্মীয় স্বজন, উত্তরাধিকার, উত্তরসূরিরা ভাগ বটোয়ারা করে নিয়ে নেবে। এবং এমনও হতে পারে যে উপযুক্ত উত্তরসূরি রাখতে যদি ব্যর্থ হই, ওই রেখে যাওয়া সম্পদের কারণে আরো বহু মানুষের হতাহত হওয়ার কারণও হতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই পার্থিব সম্পদের লোভ লালসা থেকে নিরাপত্তা নসিব করুক, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।